اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41. وآمنوا اور آمنوا ایمان. میں نے آپ کو بتایا تھا دو لفظ ہوتے ہیں آمنو اور آمنو. نہیں، ہر چیز مذکر مؤنث نہیں ہوتی نا. آمنو اور آمنو. آمنو وہ ایمان لائے. آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے. اور آمنو آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے. آمنو کا مطلب ہوتا ہے ایمان لاؤ. یہ حکم ہے، امر ہے، ٹھیک ہے. آمنو ایمان لاؤ. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ ایک آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس آیت سے آپ ان دو الفاظ کا مطلب یاد رکھ سکتے ہیں. اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ آمنو ہے اور ایمان لاؤ. بیما اس کے ساتھ، بی کے ساتھ، کے ساتھ. ماں جو، بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، ما کا مطلب جو. ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو انزل تو. نازل. تا اور تو پہ کل ہم نے بات کی تھی یا پرسوں کی تھی. انعامتا اور انعامتو. ہاں، کیا مطلب ہے تو کا؟ جب کسی لفظ کے آخر میں تو آئے، میں، ٹھیک ہے. اور انزل نازل. نازل کیا میں نے. مصدقاً صادق سے ہے سچا. یا تصدیق سے ہے، ٹھیک ہے. تصدیق کرنا، ہاں، کسی چیز کی تصدیق کرنا اردو میں یہ عام استعمال ہوتا ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا. اس کا مطلب صادق بھی ہے نا، آپ نے کہا. نہیں، صادق سے نکلا ہے یہ. مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، ٹھیک ہے. مصدق لفظ یہ نام بھی ہوتا ہے مصدق. مقدس مصدق. بس ہو گیا. اس سے آگے بھی چلو نا، مقدس سے. مصدقاً تصدیق کرنے والا، ٹھیک ہے. اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ مطلب اس پر، ٹھیک ہے. ایمان کے بعد ہمیشہ بی کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. اردو میں ہم کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن عربی میں بی استعمال ہوتا ہے. ایمان لاؤ اس پر جو کیا ہوا؟ نازل کیا میں نے. تصدیق کرنے والوں. جو میں نے نازل کیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ تصدیق کرنے والا ہے. کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ لیما لی کے لیے، اور ما جو معکم اور کم. مع اور کا کم. مطلب لے جانا. مع سی یو پتہ نہیں. کم نہیں، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کم کا مطلب تم. کم کا مطلب تم. تو تمہارے ساتھ. معکم تمہارے ساتھ. مع اللہ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. مع الرسول رسول کے ساتھ. مع قوم قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے. مع المؤمنین مومنین کے ساتھ. تو مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. معکم ہمارے ساتھ. اور نہیں. ولا واو اور لا نہیں. تکونو تکونو یہ کس سے نکلا ہے؟ کانا سے. کانا اور یکونو اور اس سے تکونو اکونو نکونو سارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تھے. یکونو کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے، ہو. یکونو وہ ہو.
तकूनु तुम हो, ता से ना तुम, आगे ये जमा है, तुम सब हो, अव्वला पहले पहले, काफिर काफिर काफिर, उसके साथ काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर काफिर मुशरिकीन काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, ठीक है। कुफर, कुफर कहते हैं इनकार करने को। उसने अल्लाह का कुफर किया मतलब अल्लाह का इनकार किया। काफिरिन काफिर या इनकार करने वाले बिही उसके साथ, उसके साथ। वाला और नहीं। यहाँ तक इस आयत का मतलब देख लें। वो आमिनो बिमा अंज़लतु, और ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया उस पर, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो चीज़ जो मैंने नाजिल की है वो तस्दीक करने वाली है वो उसकी जो तुम्हारे पास है। फासिल इसको बंद करो। वो चीज़ जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाली है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन भी, और तुम इसके पहले काफिर ना बनो, तुम पहले इनकार करने वाले ना बनो। वला और नहीं, और नहीं तश्तरू, वो क्या कर रहे होता है? तश्तरू क्यों नीचे गिरा रहे हो? तुम, इसमें ये लफ्ज़ शुक्र अदा पढ़ करो। चुके हैं। शुक्र शुक्र अदा करो, शुक्र। इश्तरा शरौ, तुम शुक्र अदा करो। शरौ बिही समनन कलीला। तुम शुक्र ये अदा शिरा से है, शिरा का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तश्तरू तुम खरीदो, बिआयाती, आयत के साथ अपनी आयत के साथ, अपनी आयत के साथ, खरीदो अपनी आयत बी, के साथ, उसके साथ के साथ, बी का क्या मतलब होता है? के के साथ, के साथ। आयत आयात, आयत आयात समनन और या मैं, मेरी, ठीक है। मेरी, तो ये मेरी आयात, के साथ, मेरी आयत के साथ, मेरी आयत के साथ, आयात के साथ। तो बी आयाती मेरी आयात के साथ। वला तश्तरू बी आयाती, मेरी आयात के साथ मत खरीदो। समनन, समन कहते हैं कीमत को, समर कीमत, ठीक है। कलीला, कौल, कलील, कलील, कलील का मतलब क्या होता है? उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ है कलील, थोड़ी, थोड़ी, कम, थोड़ी, ठीक है। वाऊ, व और या, ये भी हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। या और इया, सिर्फ इया ये सूरह फातिहा में भी आता है। इया का सिर्फ सिर्फ, सिर्फ, इया का मतलब होता है सिर्फ, और या तो मैं मुझसे, मैं या मुझसे या मेरी। फत्तकून बस, तकवा, तकवा। तकवा अदा करो, तकवा का असल मतलब क्या होता है? परहेजगारी परहेजगारी, फत्तकून, तकवा इख्तियार करो या डरो। डरो, या फत्तकून, और सिर्फ मुझसे ही डरो। अब इस आयत का लफ्जी मतलब तो आपको समझ आ गया है जी, कि उस चीज़ पर ईमान लाओ फाजिल, उस चीज़ पर ईमान लाओ जो उस चीज़ की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है, ठीक है। और उसके पहले काफिर ना बनो। इससे क्या मतलब है? इससे मुराद क्या है अब्दुल्ला? दोबारा बताएं, सुनाएंगे। और ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, ठीक है। क्या चीज़ नाजिल की? वो चीज़ जो उस चीज़ की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है जिसकी कुरान तस्दीक करता है? पहली तो बात यह है कि हमें ये देखना है कि ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है। ईमान, ये आयत नाजिल हुई है, पिछली आयत क्या थी? या बनी इसराइल, बनी इसराइल, ठीक है। ये बनी इसराइल की बात हो रही है और मदीना के यहूदियों की बात हो रही है, ठीक है। तो बनी इसराइल में दोनों कौमें आती हैं, ईसाई भी यहूदी भी। तो डायरेक्ट इसके मुखातिब कौन है? मदीना के यहूदी। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है वो उस चीज़ की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है। यहूदियों के पास क्या था? तौरात,
ٹھیک ہے کہ ہماری یہ جو قرآن ہے جو میں نے نازل کیا ہے یہ تو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ تمہاری تورات بھی حق ہے، تمہاری تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، تو اگر تم اس کا انکار کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کا بھی انکار کرتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے.